밀림으로 향하는 거미 사냥에는 부부뿐 아니라 자녀들도 함께 하는데요. Môi này con tí bay, con tí buồn, nó con phẩu. Pedro apin hari ke jam 4 tahun tong kurus ah. Cái trăng tàu này, thầmมันtrăng thì. Rùa rồi tới ngày ban phụ này ẻn cồn nhom, bà thay nhom năng âu nó cơ tê, về kịch ban tê, này ở về. 이들이 밀림까지 가서 찾으려는 것은 세계에서 가장 큰 독거미 타란툴라인데요. 가족들은 이 거미 사냥으로 생계를 꾸려가고 있답니다. 이른 아침부터 출발 준비를 서두르는 가족들. 밀림까지 가는 길은 경운기가 함께합니다. 힘차게 시동을 걸고 출발하는 가족들. 거미가 주로 서식하는 밀림까지는 거리가 멀기 때문에 이른 아침 출발을 해야 한답니다. Ô sao ngay rồi thì chẳng tích cực 4 món tới 5 món này. Ngày nó hơi, tao đang phải chơi tao ít. Alo, chuyện đó lúc đen lao. 울퉁불퉁 포장되지 않은 흙길을 달려 그야말로 산 넘고 물 건너 밀림으로 향하는 길. 목적지까지 가는 것도 쉽지 않은데요. Nơ cái bạn nè, tao có ai à? 험한 지형 탓에 여기저기 걸리고 부딪히는 일도 많은데요. 가까운 밀림까지도 4-5시간은 걸리는 여정. 잠시 쉬어갈 시간도 없이 달려가야 작업 시간을 넉넉하게 가질 수 있답니다. 드디어 거미 사냥터 밀림에 도착했습니다. 나무가 많은 숲속에 거미 서식지가 있다는데요. 경운기를 타고 오느라 굳었던 몸을 풀어봅니다. Kẹp răng với nó tam kia thì là kẹp xá với nó được tiền chỉ bởi thật tức lích với lần nông trừ lích luôn với lần nông trừ. Cứ thằng chậm mà pin mà nhưng chậm mà pin mà mang các bạn. Chắp độc của bà. 거미 사냥에 앞서 각자 물통부터 채웁니다. Chưa cái tập hợp. Tôi chịu api. Con tàu plau kháng nàyประหยัดพางก็มอยเกรงปะบวกไป 밀림의 깊은 곳으로 향하는 가족들. 거미 사냥은 주로 건기에 이루어지는데요. 땅속에 구멍을 파 집을 짓기 때문에 나무로 올라가는 우기보다 사냥하기가 수월하기 때문입니다. Thì ắt kren thì pa puh pa say rồi bỏ pึmiền pึtrâu cà phê về đờ มือตามดอกตามไอ้กระไรมีนพวกเนี่ยเนาดูแย่งใจติดตรประหยัดเด้อ 나무가 빽빽하게 둘러싸고 있는 숲은 아니지만 사람이 살고 있지 않은 밀림은 조심해야 할 것이 많습니다. 바닥을 보며 걸음을 옮기던 그때 Không cái bằng. 삥 거미의 서식지를 발견했습니다. 서둘러 땅을 파보는데요. 기닉이라는 도구로 주변의 흙을 파냅니다. thôm về chuyện canal này tôi mà này thôm rồi ở đây rùa thế thì cái gì rùa thôi đơ đôi thà đơ việc cu việc này khơi chị đặt hộp và màn lụa màn này thì 어린 시절 별식으로 즐기던 거미는 이제 가족들의 생계를 위한 사냥감이 됐습니다. 첫 번째 거미 잡기에 성공했네요. khơi về khăm cái lúc tao từ lúc về há khăm này taoประหยัดđi tao yêu con chơi ngọt về ngọt cò về cái chập chúng ta bao nhiêu mình ngọt tao lúc đây tao về bờ ha wap này khăm này tao ประหยัด
각자 흩어져 거미를 찾아보는 가족들. 바닥을 유심히 보며 걸음을 옮기는데요. 아니 런치. 아니 런치 면 런케핑 테버 런케핑 왜 면 사사 톰. 아, 런케핑이야. 케핑. 거미집을 발견한 모양입니다. 이 구멍이 거미가 살고 있는 집이라는데요. 케핑 넉넉 네. 아니 어째 면 사사 케핑 왜 나와? 수많은 생물이 살아가는 밀림에서 거미 구멍을 찾는 방법은 간단합니다. 거미줄이 있느냐 없느냐에 따라 판단하는 거죠. 거미가 사는 구멍으로 확인됐다면 주변의 흙을 파내는 작업에 들어갑니다. 약 20cm 이상 구멍을 깊게 파주는데요. 정말 거미가 있네요. 고액한 거미는 바로 이빨부터 제거해 줍니다. cái pin cái nông prey này bơi chích hơi bờ bàn hơi bờ mình cạch thấm việc khăm kia việc ngấp khăm hơi nhộng này khăm đài chư. 그런데 잡은 거미를 옷주머니 속에 넣어버리는데요. Sero chiang ano ba hơi ba kêu nhom chích đã tên này em tôi chích. 사례 씨도 또 한 마리의 거미를 잡았습니다. 거미를 잡은 후 이빨부터 제거해 주는데요. 타란툴라에 잘못 물리면 심한 경우 마비 증상까지 올 수 있답니다. ban 20,000 15,000này có buộc cái bò thì nhầm rùa thì cái rùa thì cả cái rùa thì rùa thì cả thì xe thì chọc thứ này. 대부분의 주민이 농업에 종사하고 있는 마을. 학교를 졸업한 후에도 일할 것이 부족한데요. 일자리가 없다 보니 딸들도 부모님을 따라 거미 사냥을 하고 있습니다. 거미 구멍을 발견하고 능숙하게 땅을 파는 넷째 딸 페트라. 금세 거미 한 마리를 발견했습니다. 그런데 크기가 문제인 모양입니다. 알아ก็มันอยู่알아ก็อยู่อย่าต่อเกมมันเรียบเด้ 기껏 잡았는데 상품 가치가 없는 작은 녀석. 쫓아버리는데요. อันนี้ประมาณแค่ไหนมั้งตัว Nó vậy PK này 3K này pin này. Người tôi bị mấy năm vì mà cái gì làm thùng. Hiện mấy năm. 아니 tôi mới thế này. 도착하자마자 거미를 찾아 나섰던 가족들이 다시 밀림 입구 쪽으로 돌아옵니다. 휴식 시간을 갖기 위해서인데요. 물 한 잔으로 더위와 갈증을 덜어냅니다. Cất đi mạch rồi luôn. Chẳng anh tới cái đầu ấy. 잡아온 거미를 살펴보는데요. Bạn bên này này anh là linh nghệ trong sai tim bàn thôi. Bởi cái chích lăng là này à hơi. Đi bay sọp, buồn pram sọp hơi. 온 가족이 함께 사냥에 나섰건만 많이 잡지 못했는데요. 오후 사냥에 나서기 전 서둘러 식사 준비를 합니다. Gran đâm bài. 마을에서 밀림까지는 4-5시간, 더 멀리는 8시간 가까이 나와야 하는데요. 그러다 보니 3-4일간 밀림에 머물며 야영을 하는 일이 잦습니다. 식사 때면 즉석에서 아궁이를 만들고 밥을 지어 먹는다는군요. 불편하고 번거로운 일이지만 생계를 위해선 어쩔 수 없는 선택이랍니다. Nó rùa cái bình, bơm cợt, lùi chạy, bơmมันเดิน. Nộp tiệc có viêm sầu.
Reman deh. 려만 ai chạy ai tình ai hộp. 더운 날씨에 음식이 상할 수도 있어 별다른 식재료를 챙길 수도 없는 상황. 그러다 보니 허기만 달랠 수 있도록 단출한 밥상이 차려집니다. 고슬고슬하게 지어낸 밥과 반찬 한 가지가 전부인데요. ắt ai hộp. Hộp mal pohok. 밀림까지 먼 길을 오느라 아침 식사도 제대로 못하고 나왔던 가족들. 허기를 반참 삼아 식사를 합니다. Bài chứ anh ạ. Sợ chừng anh. Ai sợ chừng anh. 반찬 투정도 잠시. 오후 사냥을 위해선 든든하게 먹어둬야 합니다. 가장 기온이 높아지는 오후 시간. 다시 밀림으로 향하는 가족들. 더 많은 거미를 잡기 위해선 부지런히 움직이는 수밖에 없는데요. 거미 구멍을 찾아 밀림 깊은 곳으로 향합니다. Rồi semra juga man ke pincran deh. Dah ruo mengai tul mengai semra ban tik-tik. Ban ciran. 농사를 천직으로 여기며 살아오던 사례 씨 가족. 5년 전부터 거미를 잡아 생계를 이어가고 있는데요. Cái con nào nào? 가끔 잡아 간식으로 먹던 거미가 여행객들에게 인기를 얻으면서 돈을 벌 수 있는 기회가 생긴 겁니다. 부지런히 밀림을 오가며 거미 사냥을 하고 있지만 수확은 기대보다 많진 않습니다. Ê, mày bán mùi hơi phân tụi. 눈썰미가 좋은 딸 덕분에 거미를 또 한 마리 찾았습니다. Chắc bàn chẳng mày đấy. Mẹ đâu mày đấy. Sbai. 부모님을 쫓아 사냥에 나선 딸들도 이제 제법 익숙해졌습니다. Mày pi chứ. Khai tê chạp rồi ngày. 캄보디아의 4월 평균 기온은 35도씨. 그늘이 없는 밀림을 걸어다니며 거미를 찾다 보면 더위로 인해 온 몸은 땀 범벅이 되는데요. Này đâu viên về đây cái đào bây giờ prey rồi vậy. Mình được prey sẽ độc ấy. Phong rùa vậy. Vào cái bàn. Từ hai cái đào thôi thôi rùa. 해가 지면 사냥을 할 수 없기 때문에 밝을 때 부지런히 거미를 찾아다녀야 합니다. 풀숲에서 구멍을 발견했습니다. Vinh tui. Vinh xoa vậy. Tui. 거미줄이 잔뜩 쳐진 구멍은 어린 새끼 거미일 가능성이 높답니다. Vinh xuống đây thì ô lăng ơi lăng rùa viên tiên này này người tên chụp mùi còn 아내 르라 씨도 구멍을 발견하고 재빨리 땅을 파냅니다. 거미가 있길 바라며 부지런히 땅을 파고 흙을 걷어내지만 Đó, tính mùi nha. Rùm thùng. 크기가 작은 거미인 걸 확인하고 실망하는데요. Nó việc tội na pek. Đang vừa taoធ្វើអីគេអត់ទិញទេយកទៅចូលទៅដែលទុកឲ្យវាកើតកូនកើតចៅទៀតតទៅមុខទៀតតពូជតពងចាំក្រុមគ្រួសារទិញប្រេងធ្វើស្រែទិញហូប 늦은 오후로 접어든 시간. 별다른 성과 없이 밀림을 돌아다니는 일에 점점 지쳐가는데요.បានcái gì 아이들도 부모님 곁으로 돌아옵니다. 나무 그늘 아래 목을 축이며 휴식을 취합니다. chả nó ấy là mày mùi Họ
ត់ដើររកកាពីងយូរអី มันกระปิงอัดเมียนกันลังเต้ อาวันกระปิงจิกคำเตเด้อฮัด 한창 하고 싶은 것도 사고 싶은 것도 많은 딸들. 거미 사냥 일을 할 수밖에 없는 이유가 있는데요. នៅស្រុកស្រែចេះកើតអីទេពេលចង់បានអីសុំលុយមេសិនពេលរកជីកាពីសងលុយមេវិញ มันจังไม่ตัวเมียนกำลังบานรัวบานจุยเขียบานลุยเจริญไปบานเจริญบานลุยเจริญโจลไปเดียเกินบานติงระบะรัวทูเสรทูจังกาติงเปล่งติงมันไปเจงหูเพทูเสร 밀림에서 함께 고생하는 아들 딸들에게 늘 미안하다는 사례 씨. 하지만 곧 좋은 날이 올 거라 기대를 하고 있습니다. 잠깐의 달콤한 휴식을 끝낸 후 다시 거미 사냥에 나섭니다. 해지기 전 몇 마리라도 더 잡기 위해 흩어져 거미를 찾는데요. เราจะรวยบ้านหนึ่งก็ปีนึงบ่มบ้านเจริญก็บ้านติดเด้อเยอะใบบวนดับนี่ đi người ta ơi ơi thì ngà đâu này 어느새 멀어져 버린 아이들. เอาโคนมาบิดๆគ្នាโดยឆ្ងាយពេกเอาจุกគ្នាទៅខាងមុខទៀត đi ngà đâu này 자칫 넓은 밀림 속에서 길을 잃을까 큰 소리로 아이들을 부르는 겁니다. แล้วเครียดគ្នាមិនវិកវាស្ងាត់ ឆ្ងាយគ្នារੂគ្នាមិនឃើញ 곧잘 거미를 찾아내는 누나들과 달리 오후 내내 별 소득이 없었던 막내. 뭔가가 땅속에서 튀어나와 풀숲으로 숨어버리는데요. 막내 위치라의 목표는 거미가 아닌 도마뱀입니다. 다시 구멍을 파고 도마뱀 잡기를 시도하는데요. 이번엔 한 마리 포에게 성공합니다. 거미 대신 도마뱀 사냥을 한 이유가 있답니다. 바로 저녁 반찬을 위해서인데요. ប្រែអត់បានដាក់មហូបបើមិនជិះពីមហូបនឹងជាបានអីហូបទីមិលបំជិះជាហូបនឹងពី 밀림에서 먹는 특식이라는군요. 아버지 사례 씨는 나무 주변을 살핍니다. 이 나무에 돈이 되는 것이 있다는데요. lên chia trồng tranh chỉ đâm chơi đấy bẻ hiu tàu thưa ai bắt chụp cái bàn xây cái bàn này bọc về lẹt 나무에서 흘러나온 수액이 굳어 있는 것을 발견했는데요. 나룻배의 방수를 도와주는 수액을 모아 판매하면 돈이 된답니다. 밀림에서의 작업은 고되지만 부지런히 움직이면 그만큼 생계에 도움이 되는데요. này cái lúa bàn lùi đây lúa 5분 거미 외에도 판매할 거리가 생겨 기분이 좋습니다. 잘 모아 가방에 넣은 후 밀림 입구 쪽으로 돌아갑니다. 하루 종일 거미를 찾아 헤맨 가족들. 해가 저물고 어둠이 찾아오기 전 사냥을 끝내고 돌아오는데요. Bạn tra nhé. អាចបានមួយទីបានជា 점심 식사 후 오후 사냥의 성과물입니다. 밀림에서의 첫날.
야영을 위해 서둘러 천막부터 설치합니다. 방수가 되는 비닐로 지붕을 만들어 주는데요. 한 번 사냥을 나올 때마다 3, 4일씩 밀림에서 숙식을 하며 거미를 찾아다닌답니다. 매번 집과 밀림을 오가는 일이 쉽지 않기 때문인데요. 오늘 잡은 거미 중 크기가 작은 녀석들로 꺼내놓습니다. 하루 종일 고생한 가족들을 위한 특식. 도마뱀 구이와 거미 구이를 위해 불부터 지핍니다. 익숙해졌다고는 하지만 10대 소녀들에게 밀림에서의 야영은 불편하겠죠. 1970년대 내전을 겪었던 캄보디아는 식량 부족을 해결하기 위해 곤충을 먹었다는데요. 그때부터 거미는 중요한 단백질 공급원이자 건강식품으로 여겨왔답니다. 밥과 젓갈밖에 없던 점심과는 달리 직접 사냥한 전리품들로 저녁이 풍성해졌습니다. 이렇게 하루의 피로를 풀어보는데요. 가족들의 거미 사냥 첫날이 저물어 갑니다. 다음 날 해가 뜨고 난 뒤 이어지는 거미 사냥. 다시 거미를 찾아 밀림으로 들어가는데요. 시작부터 느낌이 좋습니다. 밀림에 들어오자마자 발견한 거미 구멍. 땅을 파 거미가 있는지 여부를 확인합니다. 예전에 비해 거미 사냥이 점점 어려워지고 있는데요. 한 마리 한 마리가 귀해졌습니다. 대규모 농장을 만들기 위해 밀림을 개간하면서 거미의 개체 수도 감소하고 있다는데요. 그만큼 거미 사냥으로 생계를 잇고 있는 가족의 삶도 힘들어지고 있습니다. Đây sung khăn làរបស់ខ្ញុំក្លាប់ព្រោះដូចជាចុងដូចពីថ្ងៃបើបាត់ព្រៃនេះគឺមិនខ្ញុំអត់ព្រួយបាន 거미 사냥에 생계를 걸고 있는 이들에게 밀림은 삶 그 자체인데요. 개발보다 자연 상태의 밀림이 오래 남아주길 바라고 있습니다. 무더운 날씨 속 밀림 속을 누비며 거미를 사냥하는 일은 고되지만 그 속에서 가족은 더 나은 내일을 꿈꿉니다. ព្រៃនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំមិនថាទីខ្ញុំមិនថាទីអ្នកភូមិអ្នកស្រុកទេមករស់នឹងព្រៃនេះឯងគ្រួបសត្វប៉ដូចជាសត្វកងោកកាពីងជឿចង់បានទេនឹងព្រៃនេះឯងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះនេះ
야생의 밀림이 내어주는 것으로 삶을 이어가는 이들인데요. 3일간의 사냥을 끝내고 5시간을 달려 다시 마을로 돌아가는 길. 며칠 만에 만난 집이 반갑기만 합니다.មានអារម្មណ៍ថាបាត់ហត់ vậy từ rong bài bạt hot vào đây chị chuyện 집에 도착하자마자 포에 캐온 거미들을 한데 모으는데요. ញៀបអីហើយ 온 가족이 밀림에서 머물며 잡아온 거미들. 기대했던 것보다 적은 양이지만 좋은 가격을 받을 수 있길 바라봅니다. 거미 거래를 위해 길을 나서는 르라 씨. 중간 상인의 집을 찾았는데요. 다른 곤충들에 비해 비교적 비싼 몸값을 자랑한다는 거미. 마릿수를 센 후 즉석에서 값을 치릅니다. យកទៅទិញថ្នាំគ្រាប់លីបទិញប៊ីចេងហូប rong bài chất